नमस्कार केमती अच्छे आपने भले थे विश्वास गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छा ना महाप्रभु प्रति मुहूर्त थांती प्रति क्षण थांती प्रति अंतर व्याकुलतार थांती परम कारुणिक सी करुणार सागर सी समस्ते कहती कपटी टाए कपट छलिया टाए समस्ते प्राय यहीपरी महाप्रभु दुनिया रे आउ क्या एमती देखते जी महाप्रभु संगे जमती भल पाउथुवा मनीष मैंने जमती कथा हुअंती दुनिया रे संसार रे कहीं जेते आपण देवादेवी देखुं क्या सहित सेमती मनीष कथा ही पारे ना कहीं समस्त मन रे गोटे भय थाए ईश्वर से देवता सी क्रोध करेंगे रागी जीवे तेणु आमको मार्जित रहा पड़ो आमको संयत रहा पड़ो आमको आनुगत्य स्वीकार करने को पड़ो आमको तांक करुणा प्राप्ति गले आम निष्ठार रहा पड़ो किंतु मो महाप्रभु सेमती मनीषर ठाकुर टीए मनीष परी दुख सहे झड़ सी सहे झंझा सहे विकल हुए भोक लगिले किसी पार्टी करी कही पारे ना सीना डिमा डिमा आखिरे अनेक रही थाए विकल होकर अनेक रही थाए महाबाहु प्रसारी दिए कहे आस मत टे कुंडे पकाओ आस मत टे आलिंगन कर दियो आस मत टे आपणार कर चापी दियो तुम बुक्रे चापी दियो रख तुम छाती रे तुम लुहरे मु भी छल छल हो जाए किए कहला मु छलिया मुझे छलिया होता तुमर आखिर लुहरे मो आखि केमती छल छल हो जाए से तो मु छलिया हाँ मु छलिया तुम आखिर लुहर छल छल रे मु छल छल हो जाए से तो मु तुम कालिया से मु हूँ छलिया मु आज कहूँ रेंगाली जड़े बाबूंर कथा तांको ना हूँ कमल लोचन बाबू सी जूनियर इंजीनियर जड़े जेई जूनियर इंजीनियर जड़े मु कहूँ गोटे अद्भुत लीला महाप्रभु को लेकरी से चाकरी कार्यता भितर बहुत कार्य व्यस्तता भितर सबुले थांती कार्य व्यस्तर भितर सबुले थांती तांको एबे प्राय 52-53 वर्ष हम मु कहूँ आज को वर्षे 2 वर्ष पूर्वे एमती काम भितर ये भितर से देखिले तांको दृष्टि शक्ति ह्रास पाउची आस्ते 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 सबकि झापसा देखा ये देखा तेणु डायबिटीज भी तांकर थिला ब्लड प्रेशर भी थिला कोलेस्ट्रोल लेवल टी हाई रे रहूला थायराइड भी थिला प्राय एमती मल्टीपल किछि रोग थाए जोटा कमन प्राय आजिकल तो समस्त ये सब डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड एटा कमन जिनस से डायबिटीज मेडिसिन एमती इरेगुलर बहुत टिके रेगुलारली खाती के मन पड़े खाईदेवे एमती तापर देखिले दुईटा आखि टे झापसा देखा झापसा जो देखा से आसिले कटकर एक भल चिकित्सक पाखे जो देखले टेस्ट कलापर सी कहले जे आपण गोटे भल आई स्पेशलिस्ट को देखांतु कहीं आपन डायबिटीज बहुत हाई लेवल अच्छी आपन जो कहते आखि की झापसा देखा तेणु आमको टिके कहीं सन्देह होपर कटक सी बहुत भल जड़े आई स्पेशलिस्ट की देखे जो देखले से जो देखले आई स्पेशलिस्ट चिंताग्रस्त हो कहले आगे आप बहुत देरी करदे आउ बहुत आप नेग्लेक्ट कर जहाँ बेले आपन को जो मधुमेह रोग आपन रेगुलारली 2 मास 3 मास थरे आई टेस्ट करवा कथा निहाती दरकार जेहेतु डायबिटीज रोगी माने रीतिमत चिकित्सा विज्ञान कहूँ से रेगुलारली आखि टेस्ट करवा दरकार कहीं डायबिटीज रे आखि को प्रथमे से क्षति कराए तापर किडनी एमती इंटरनल पार्ट गुड़ा भाइटाल ऑर्गन को क्षति करिवार सहायक हुए डायबिटीज किंतु आखि मोस्ट प्रोबाबिली से आखि को अफेक्ट कराए कहले आपणकर रेटिना 85% ऊपर दुईटा आखिर डैमेज हो जाए स्तब्ध ना कौन करवा सर आउ जहाँ जिते ना नहीं वर्ल्ड रे कौन ट्रिटमेंट नहीं जे रेटिना फेल्योर हो गला ताले ताको आउ किसी ठीक करहब किंतु आपणकर हाँ 40% कि 50% एतिकी रेटिना फेल्योर होला परे आमे मेडिसिन दे जेतिकी रे खराब अच्छी आमे सेतिकी
ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିକି ରଖିବା। ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଖରାପ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାର ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ 85% ଉପରେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଝାପ୍ସା ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ସେତିକି ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁଟା ଦେବି ମେଡ଼ିସିନ, ଆପଣ ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବନି ସେଇ ଝାପ୍ସା। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁହଁ ବି ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, ନା ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ପାରନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଆଖି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବେ। ବଡ଼ ବିକଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବିକଳ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିବା ଲୋକଟି ସେ ନିଜର ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚଳି ଆସିଥାଏ। ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଯିଏ ସେ ଜାଣିଥାଏ ତାହାର ହାବିଟେଟ୍, ସେ କେମିତି ଚାଲିବେ, କେମିତି ବୁଲିବେ, କେମିତି କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ, ବାଡ଼ି ଧରି କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଥିବା ଲୋକଟି ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇଯାଏ, କେତେ କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଖି ହରାଇଥିବା ଲୋକଟି ଜାଣିଛି, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନ ହୋଇଥିବା ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଖି ଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାକିରି ବି ଆହୁରି 5-6 ବର୍ଷ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଠୁ ଏମିତି ଯାହା ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କରିବା, ଏମିତି ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ କଟେଇଦେବା ଚାକିରି ଇଏରେ, ନହେଲେ ଦେଖିବା ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ କଲା ତାହେଲେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମୁହଁ ବି ଦେଖାଉନଥାଏ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଉନଥାଏ, କାହାର ମୁହଁ ଦେଖାଉନଥାଏ। ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଥର ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିବା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିବା, ବିକଳ ହେବା। ଇଏ ଆଉ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିଲେନି, ନିଜେ ଚାଲିବା ଯେହେତୁ ଅସମ୍ଭାଳ, ନିଜେ ଚାଲିବାରେ ଏଇଠୁ ସେ ଯାଏ ଗଲେ ଯଦି 10 ଥର ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା, ଇଏ କରିବା, ଜୀବନଟା ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବା, ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିନା। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିବ ତମେ ନା, ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯିବା। ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କ କମଳଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି 22 ପାହାଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଥାଏ, ସାମ୍ନାରେ ପତିତପାବନ ଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପତିତପାବନ ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଲୁଚେଇକିରି ଲୁହ ଆସୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିକିରି ଆଣୁଥାନ୍ତି, ଏ ପାହାଚରୁ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଝୁଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ମନରେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥାଏ, କୋହ ଆସୁଥାଏ, ଲୁହ ଆସୁଥାଏ। ଆଖି ମୋର ଭଲ ଥିଲା, ଆଖି ଭଲ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ଜୋରରେ ଧାଇଁ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲି, ଇଏ କରୁଥିଲି, ପତିତପାବନକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକିରି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି, ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବି, କାଳିଆ ବସିଥିବ, କାଳିଆ ଏମିତି ହସୁଥିବ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମାଆକୁ ଦେଖିବି, ଇଏ କରିବି, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବି, ଇଏ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କାଳିଆ ତୋତେ କେମିତି ଦେଖିବି। ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବକୁ ସେଠି ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ବୋଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଅଛି ଟିକେ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ, ମାଆର ମୁହଁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କାଳିଆରେ କହିକି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭଜନ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସ୍ତୋତ୍ର ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର, କାହା ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସବୁ ଅଧୀର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ସେଇଠି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଚରା ଆଖିରେ ସେଇ ଅଧା ଝାପ୍ସା ଦେଖୁଥିବା ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାଳିଆରେ ତତେ ଦେଖିପାରୁନି, ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି ତୋ ମୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ତତେ, ଆଉ ଏଇ ଝାପ୍ସା ତୋର କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ, ହଉ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତ କାହିଁକି କେହି ଠେଲୁନାହାନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ସମୟ। ଶୁଭୁଛି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଖୁଣ୍ଡିଆ ସେବକମାନେ, ପଡ଼ିଆରୀ ସେବକମାନେ, ଜେଟି ବି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଜେଟି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଦର୍ଶନ ତ କରିସାରିଲେ ଏଠିକା ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବିକଳ ହେଇକରି ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଝାପ୍ସା ମୁହଁ। ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କିନି କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ମାରେ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ତୁ ତାକୁ ନେଇଯା ସେପଟେ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବୁ। ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିତ ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଆଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କମଳ ଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ହାତଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚିମିନି ଦ୍ୱାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ ଯେଉଁଟା କୋଇଲି ବାଖଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଐଶାନେଶ୍ୱର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଠି, ସେଇର ଗୋଟେ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସେଇ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ବସ୍ତା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ଆସିବି, ତୁ ଟିକେ ପାଇଦେବୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଦେବୁ। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଇଏ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ କମଲ ଲୋଚନ। ନା ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା ପାଇଛୁ, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟା। ନା ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ମୋ ନାଁ କମଳ ଲୋଚନ, କାହିଁକିନା ମୋ ବୋଉ କହେ ମୋ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନା ହଁ ତୋ ଆଖି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ନା ସେଇପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ମୋ ଆଖି ହେଉଛି କମଳ ଲୋଚନ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ତୋ ଆଖି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଠୁ ଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକେ ଚାଲିଯାଇଛି। କହିছে ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି, ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି, ମୋ ଆଖି ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ସିନା ସୁନ୍ଦର, ସେଇପାଇଁ କମଳ ଲୋଚନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି, ମୋ ଆଖି ଆଉ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଭଲ ହେଲା କମଳ ଲୋଚନ, ତୋର କମଳ ଲୋଚନ, ହଉ ଭଲ ହେଲା। ସେଠୁ ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକିରି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ସେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଇଏରେ ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁଆ, କେମିତି ବଡ଼ କୁଡ଼ୁଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ନ, ଅଭଡ଼ା, ଡାଲମା ଇଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ୁଆ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନିଅ ଖାଅ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଅ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଅ। ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା, କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ, ରହିଯା ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଆକୁ ପିଆଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଖାଇବ, ତ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ପରା। ନା ହଁ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଏ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ? ନା ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ସେ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ମିଳନ୍ତେ କି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଆଗେ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କି, ହେ କରିବେ ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି। ସେଠୁ ଏମିତି ଉଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଉଣ୍ଡାଳୁଛୁ କ'ଣ, ଏବେ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଧରିଛି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣି, ନଉନୁ ପିଇ ଦେଉନୁ। ତାଙ୍କୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ଏଠି ସେଠି ହାତ ଓଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଭିତରୁ ସେଠୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବେ ଅବଢ଼ା କିଛି ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିକିଆ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କଟା ଲେମ୍ବୁ, ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି
तो आखि आगे टंक तोराणी तो उंडालुचु कौन एपट सेपट तो आखिरे लेंबू पकईदेवी जे पोड़ जमी पिला आप देखते पिला केमती जमी माँ बापा सेमती छोट बेले पिला मजा देखापी लेंबू को एमती धरी चिपुड़ी देवे ता लेंबू चोपा को कमला लेंबू ये लेंबू चोपा को धर आखि टे पोड़ा पिला जो कांदे मजा लगे देखापी सी कौन कर फट से लेंबूटा को बाहर कर कर्णे कुंडल कंठे तुलसी माला शिरे रंग गोप चूल कि आगमित केड़े सुंदर गोपीनाथ से आणिक आखि पाखे धरिकी दुई आखि पाखे एम चिपुड़ी दौरान कमल लोचन तो आखि बहुत सुंदर कही चिपुड़ी देकरी कुड़ुआटा टंक तोड़ाणी कुड़ुआटा देकरी कुआड़े पड़े जाए हठात कि जो आखि आंकर कौन कल मो आखि पड़ुची कहीकि जो आखि मली पकाउन धर्मपत्नी से बस पड़ुची आखि पड़ुची ये कहीकि जो विकल होकर आखिटा को दली पकाउन ये कर आखि फिटे देखला पूरा यदि तांकर पूर्व ठारू अधिका टंक तोराणी महाप्रसाद सबू लोकंर मुह आश्चर्य स्त्री की कहते मत सबू परिष्कार देखा सबू परिष्कार कुआडे गले से मो पाखे थे ये मो पाखे हाथ धरी आसिले कहले तू आखि सुंदर तो ओह कमल लोचन तो आखि बहुत सुंदर ये कुआडे गले ये मो पाखे थे मो पाखे मत बसिले महाप्रसाद आमको खुआ देले टंक तोराणी पीएबा बाहाना मो आखि की फेरे देले मते लेंबू चिपुड़ा बाहाना मोर अंधत्व नहीं गले मोर लेंबू चिपुड़ा बाहाना मोर जन्मांध नुहे मुझे जो अंधत्व पाई ताकू से सचराचर ब्रह्मांड को देखापी दृष्टिशक्ति फेरे देले कुआडे गले से विकल होती कहते चल जा महाप्रभु पाखक स्त्री कहते देख से निजे जिते आमको आणिकी आम प्रथमे महाप्रसाद सेवन करवा पुणी तापर जा महाप्रभु को स्वामी स्त्री महाप्रसाद पाँच महाप्रसाद पाई सारापर मुंडे हाथ पोछुंपर पुणी आस महाप्रभु को आगे ठिया महाप्रभुर पूरा जमती दृष्टिशक्ति पूरा प्राप्त होने महाप्रभु को आखिर धार धार लुह आसुची कान बाजी जाऊँगी महाप्रभु को से जो कथा हाँ कमल लोचन तो आखि बहुत सुंदर तो आखि बहुत सुंदर करुणामय कृपामय करुणार सिंधु से करुणार बारिदी से आपण मैंने भले था गोटे विश्वास था आम महाप्रभु तो रही जय जगन्नाथ।